English Standard 7 Unit 4 Q of yes no yes no yes no. Very much interesting title of Unit 4. Q stand for questions. Q of yes no yes no yes no. That means આપણે આ ચેપ્ટરમાં ક્વેશ્ચન્સ અને તેના યસ એટલે કે હકાર અને નો નકારમાં જવાબ કેવી રીતે અપાય તે શીખવાનું છે. ખૂબ જ ઇન્ટરેસ્ટિંગ યુનિટ છે અને તેની શરૂઆત સરસ મજાના જોક્સથી થાય છે. તો આપણે શરૂ કરીએ યુનિટ નંબર 4 ક્યુ ઓફ yes no yes no yes no. Activity 1 read and enjoy. અહીં એક્ટિવિટી 1માં કેટલાક જોક્સ આપેલા છે તે આપણે વાંચીએ અને આનંદ કરીએ. તમે તે જોક્સને એનિમેશન કાર્ટૂન ફિલ્મ સ્વરૂપે તો જોઈ જ લીધા છે, બરોબર ને? Parth, sir, will you punish me for what I did not do? Teacher, no, of course not. Parth, I have not done my homework today. ખૂબ જ મજા પડી જાય તેવો જોક છે. દરેક જોકની પાછળ નાનકડા 3 પ્રશ્ન છે જેના જવાબ આપણને આપવાના છે. પહેલો પ્રશ્ન, ડીડ પાર્થ ડુ હિઝ હોમવર્ક? જો તેણે હોમવર્ક કર્યું હોત તો આ જોક બનત જ નહીં, માટે જવાબ નો, પાર્થ ડીડ નોટ ડુ હિઝ હોમવર્ક. બીજો પ્રશ્ન, વિલ ધ ટીચર પનિશ પાર્થ? હવે ક્લિયર વસ્તુ છે, હોમવર્ક ન હોય તો પનિશમેન્ટ તો મળે જ. યસ, ધ ટીચર વિલ પનિશ પાર્થ. The teacher will punish Parth because he has not done his homework. Tushar, Jigar, your father was black a few months ago, but now he is looking very fair. Jigar says, yes, you are right. Tushar, does he apply fairness cream? Jigar says, no, he doesn't. Tushar says, did he consult a beautician? Jigar says, see, before 2 months he was working in an oil mill and now he is working in a flour mill. થોડાક મહિના પહેલાં જીગરના ફાધરનો ચહેરો આ ટાઈપનો હતો અને થોડાક મહિના પછી આવો થઈ ગયો. તો જીગરે ખૂબ જ રમૂજી જવાબ આપ્યો. થોડાક મહિના પહેલાં મારા બાપુજી ઓઇલ મિલમાં કામ કરતા હતા અને હવે તે ફ્લોર મિલમાં કામ કરે છે. પ્રશ્ન જોઈએ, did Jigar's father apply face cream? No, Jigar's father did not apply a face cream. Did Jigar's father consult a beautician? No, Jigar's father did not consult a beautician. ત્રીજો પ્રશ્ન છે, did Jigar's father work in a coal mine? જવાબ આવશે નો, Jigar's father did not work in a coal mine. ત્રીજા પ્રશ્નનો જવાબ તમારે જાતે લખવાનો છે. ટીચર, why are you late today? ચિંટુ કહે છે, sir, I got up bit late today. I was in a hurry. I pressed the toothpaste very hard and the whole paste came out. I tried very hard to put the paste back into the tube,
I tried for more than an hour, but I failed. Then I started for school, so I reached late. તમારી સાથે આવું કોઈ વાર થયું છે? સવારમાં ટૂથપેસ્ટ બ્રશ ઉપર લગાડતી વખતે જોરથી દબાઈ જાય અને ઘણી બધી પેસ્ટ બહાર આવી જાય તો આપણને તો ઘરમાં લોસ પડે. આવું જ કંઈક ચિંટુ સાથે થયું, પણ તેણે જે ટૂથપેસ્ટ બહાર આવી ગઈ હતી તે ટૂથપેસ્ટ પાછી અંદર નાખવામાં 1 કલાક બગાડ્યો, પણ તેમાં તે સફળ થયો નહીં. આથી તે સ્કૂલ મોડો પહોંચ્યો હતો. છે ને મજેદાર? ડીડ ચિંટુ ગેટ અપ ઓન ટાઈમ? ના ભાઈ, નો, ચિંટુ ડીડ નોટ ગેટ અપ ઓન ટાઈમ. Did Chintu put the paste back into the tube? Did he succeed? Did he succeed? Answer: yes, Chintu tried to put the paste back into the tube. He did not succeed. Did Chintu reach school on time? No, Chintu did not reach school on time. Fatima Bibi wanted to get rid of an old cat. She asked her husband Mullah Nasiruddin to take that cat to a nearby forest and leave her there. After few days, Mullah was narrating this incident to his friend Sirajuddin. Mullah શું કહે છે તે આપણે જોઈએ. Mullah, I put the cat into a basket. I walked through unknown streets, reached the forest. I took many trails turning around and round and reached a dense grove. Then I opened the basket and the cat jumped out. Siraj, so finally you got rid of cat. Did Fatima thank you? Mullah says, no, Fatima thanked the cat. Why so? Mullah, I came back home because of the cat. I followed her. મુલ્લા જંગલમાં તેને મૂકવા તો ગયા, પણ એટલા બધા આડાઅવળા રસ્તા ઓળંગીને ગયા હતા અને જંગલમાં પણ એટલું બધું ચાલ્યા હતા કે તેઓ પાછા ફરવાનો રસ્તો જ ભૂલી ગયા હતા. અને તે રસ્તો જે બિલાડીને મૂકવા ગયા હતા તે બિલાડીએ તેમને બતાવ્યો. બિલાડી બાસ્કેટમાંથી કૂદીને સીધી ઘર તરફ પાછી આવી. મુલ્લા તો રસ્તો ભૂલી ગયા હતા, માટે મુલ્લાએ બિલ્લીને ફોલો કરી અને ઘરે પહોંચ્યા. આથી ફાતિમા બીબી થેન્ક્ડ કેટ. Did Fatima Bibi like the cat? No, Fatima Bibi did not like the cat. Did Mullah get rid of the cat? Yes, Mullah got rid of the cat. Did Mullah forget the way to his home? Yes, Mullah forgot the way to his home. એક્ટિવિટી 3A માં આપણે સોલ્જર મોઇન ખાન વિશે આખી સ્ટોરી જોઈ. હવે એક્ટિવિટી 3B તરફ આવીએ અને અહીં જે પ્રશ્ન છે તેના યસ અથવા તો નો તેમાં જવાબ આપવાના છે અને તે મોઇન ખાનના સ્ટોરીના જે ડાયલોગ છે તેના ઉપર આધારિત છે. આપણે એક પછી એક જોતા જઈએ. પહેલું છે, ડુ યુ હેવ અ વેરી બિઝી શેડ્યુલ? યસ. ડુ યુ ઇટ બ્રેકફાસ્ટ આફ્ટર એક્સરસાઇઝ? યસ, આપણે પણ એક્સરસાઇઝ કરીએ એટલે આપણને ઘણી બધી ભૂખ લાગે. સો આન્સર ઇઝ યસ. ડઝ ધ ટેન્ક રન બાય ઇટસેલ્ફ?
આન્સર છે નો, કારણ કે કોઈ પણ વાહન પોતે ચાલી શકે નહીં. ડુ યુ ડ્રાઈવ અ ટેન્ક? નો. મોઇન ખાન ઇન્ફન્ટ્રી સોલ્જર છે, તે ટેન્ક ચલાવતા નથી. ડુ યુ કેરી ધ વેપન્સ વિથ યુ? યસ. સોલ્જર છે તો હથિયારો તો જોઈએ જ સાથે. ડુ યુ હેવ યોર ફેમિલી? ઓબ્વિયસલી યસ. ડઝ યોર વાઇફ કમ ટુ મીટ યુ ધેર? નો. નોબડી કેન કમ ટુ મીટ સોલ્જર્સ. ધે કેન કોલ ધેમ. ડુ ધે એલાઉ ટુ કીપ અ મોબાઈલ? યસ. પણ ક્યારે? તો જ્યારે યુદ્ધનો સમય ન હોય ત્યારે. ડુ યુ મિસ યોર વાઇફ એન્ડ ચિલ્ડ્રન? યસ. ડઝ યોર ફેમિલી લાઇક યોર જોબ? Proudly saying that yes. Activity 4. This is a database chart. Study the chart and put yes or no in the box. Put an arrow to show the last answer. અહીં જે ચાર્ટ આપેલો છે તે આપણે સમજવાનો છે અને તે મુજબ યસ અથવા નો તેવા શબ્દો ગોઠવતા જવાના છે, જેથી સૌથી છેલ્લી લાઈનમાં જે ચિત્ર આપ્યા છે ત્યાં સુધીનો ચાર્ટ સાચો બને તે પ્રમાણે આપણે યસ અથવા તો નો લખવાનું છે. આવું કરતી વખતે આપણે ધ્યાન રાખશું કે નીચે જે પ્રશ્ન છે તેને પહેલાં સમજી લેવાનો. ઇઝ ઇટ એન એનિમલ? એના પછીનો આ બાજુનો પ્રશ્ન છે ઇઝ ઇટ અ પેટ? આ બાજુનો પ્રશ્ન છે ઇઝ ઇટ એન ઇન્ડોર ગેમ? હવે ઇન્ડોર ગેમ છે તે એનિમલ તો ન જ હોય, માટે અહીં નો લખવું પડે. અને પેટ એટલે પાલતુ પ્રાણી, તો અહીં પાલતુ પ્રાણી એનિમલ હોઈ શકે એટલે આપણે તેને યસ લખશું અહીં. તો આ રીતે જવાબ લખતા જઈએ અને છેલ્લે સુધી જોઈ લઈએ કે આપણા જવાબ સાચા પડે તે રીતે આપણે કામ કરીએ. આ રીતે જવાબ લખી શકાય છે. ઇઝ ઇટ એન એનિમલ? યસ. પહેલાં આપણે આ વિભાગ જોઈએ, પછી આપણે આ વિભાગ જોશું. ઇઝ ઇટ પેટ? તો આપણે યસ લખ્યું. ઇઝ ઇટ એન ઇન્ડોર ગેમ? તો નો, કારણ કે એનિમલ હોય તો તે ઇન્ડોર ગેમ તો ન જ હોય. ઇઝ ઇટ પેટ? હવે એમાં નો અને યસ કેવી રીતે લખવા તે આપણે નીચેથી જ નક્કી કરશું. ડઝ ઇટ હેવ મેન? ડઝ ઇટ કેચ માઇસ? તો જે પ્રાણીને કેશવાળી હોય છે તે પાલતુ પ્રાણી તો ન જ હોય, માટે અહીં આપણે નો લખીએ છીએ અને અહીં યસ લખીએ છીએ, કારણ કે ઉંદરને પકડી શકે તેવું પ્રાણી પાલતુ હોઈ શકે છે. ત્યાર પછી તો સીધા ચિત્ર જ છે એટલે આપણે કેશવાળી જેને હોય તેવું પ્રાણી છે સિંહ, તો અહીં યસ લખશું અને અહીં નો લખશું. તે જ રીતે ડઝ ઇટ કેચ માઇસ? તો ઉંદર પકડી શકે તેવું પ્રાણી તો આ રહ્યું બિલાડી, તેમાં યસ, અને કૂતરો છે તેમાં નો. હવે આ બાજુના વિભાગમાં જઈએ છીએ. ઇઝ ઇટ એન એનિમલ? તેમાં આપણે નો લખ્યું છે. નો આપણે અહીંથી જોઈને લખ્યું છે કે તે ઇન્ડોર ગેમ છે, તો ઇન્ડોર ગેમ પ્રાણી તો ન જોઈએ, માટે અહીં નો લખ્યું છે. હવે ઇન્ડોર ગેમ છે એમાં અહીં નો અને યસ છે, તો કેવી રીતે છે તે જોઈએ. ડઝ ઇટ નીડ અ નેટ? ડઝ ઇટ નીડ અ બોર્ડ? તો જાળીનો ઉપયોગ થતો હોય તેવી રમતો ઇન્ડોર પણ હોય છે, પણ બોર્ડનો ઉપયોગ થતો હોય તેવી રમત ઇન્ડોરમાં જ હોય છે. તેવી રમતો આપણે મેદાનમાં રમતા નથી. આથી બોર્ડવાળી જે રમત છે તેમાં યસ લખ્યું છે, અને નેટ એટલે જાળીવાળી રમતો છે જેમાં જાળીનો ઉપયોગ થાય છે તેવી રમતોમાં અહીં નો લખ્યો છે. ફરી પાછું નીચે યસનો તો ચિત્ર જોઈને જ આપણે કરી શકશું. ડઝ ઇટ નીડ નેટ? તો નેટની જરૂર શેમાં પડે છે? ફૂટબોલમાં, તો અહીં યસ, અને ક્રિકેટમાં નેટની જરૂર પડતી નથી માટે નો. ડઝ ઇટ નીડ અ બોર્ડ? બોર્ડ
જે આ ચેસ છે તેમાં ચેસ બોર્ડ છે, બોર્ડ ઉપર રમાય છે, તો તેમાં યસ. અને પત્તાની રમત છે, કાર્ડ્સ જેને આપણે કહીએ છીએ, તેમાં બોર્ડની જરૂર પડતી નથી, તે ડાયરેક્ટ ફ્લોર ઉપર પણ રમી શકાય છે, માટે અહીં નો છે. તો એક્ટિવિટી 4 આ રીતે તમારે કમ્પ્લીટ કરવાની રહેશે. અને હવે સમય છે હોમવર્કનો. તો એક્ટિવિટી 1માં આપણે જે જોક્સ જોયા છે તે 4 જોક તમારે અંગ્રેજીની નોટમાં લખવાના છે, તથા આવા બીજા તમને આવડતા હોય તેવા જોક્સ પણ તમે લખી શકો છો. તમે જે બીજા જોક્સ લખો આ 4 સિવાય, તે તમે ગુજરાતીમાં પણ લખી શકશો, બરાબર ને?